Pleasant good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see about food adulteration. And last class, we have seen if you take food adulteration, there are two types of food adulterations. One type of adulterant is said to be intentional adulterant, another one is incidental adulterant. And in the last class, we have seen about intentional adulterant. And for today's class, we are going to see about incident adulterants and the method of detection of these adulterants we are going to see. And if you take this food is being mixed with different types of adulterants, and you using this technology we can find how the chemicals are added to food and the quality is being degraded. Is it okay? So we can see something about incidental adulterant. So what I mean by incidental adulterant is substance mixed with food due to accident or negligence or lack of proper hygiene condition during preparation, processing and packing is known as incidental adulterant. Can you understand? I'll repeat. So incident adulterant na enna, it's nothing but நம்மளோட substance that is added to food. அது எதனால் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா தெரியாமல் ஆட் பண்ணலாம், ஒரு ப்ராப்பர் ஹைஜீன் கண்டிஷன் மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணலாம். அப்புறம் ஆக்சிடெண்ட்டாக அதில் ஆட் ஆகிடும். எப்படி ஆட் ஆகும்னா இது எந்தெந்த சமயத்தில் ஆட் ஆகலான்னா டூரிங் ப்ரிப்பரேஷன், ப்ராசஸிங் ஆஸ் வெல் அஸ் பேக்கிங். ஸோ இந்த மூணு ப்ராசஸ் மூலமாக உனக்கு கெமிக்கல் அன்வான்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இதில் ஆட் ஆச்சுன்னா that adulterant we call it as incidental adulterant. And the term contamination is usually used for the inclusion for such unwanted substance. Okay, so contamination is nothing but if such unwanted substance is added to food, we call the food is said to be contaminated. Is it okay? And we can see few examples. Raw food such as meat, fish, milk, vegetables stored under insanitary conditions are likely to be contaminated with harmful microorganisms. ஸோ எனக்கு ஃபுட்டு கரெக்டான ஹைஜீனிக் கண்டிஷன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா the food will be contaminated due to harmful microorganisms. And some of the foods, if consumed in raw state, may also cause food poisoning. ஸோ இந்த மாதிரி அடல்ட்ரண்டான ஃபுட்டை நம்ம தெரியாமல் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா, ராவாவை குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்டோன்னா இட் காசஸ் ஃபுட் பாய்சனிங். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், food grains, legumes, oil seeds when stored in humid condition which are affected by pathogenic fungi. புரியுதா? ஸோ உனக்கு நல்ல ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனில் நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அதில் ஃபங்கை ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணும். ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் கண்டாமினேட்டட் பை லெட் த்ரூ லெட் பைப்ஸ். வாட்டர் கண்டாமினேட் பண்ணுறது பைப் லெட் பைப்பில் இருக்கக்கூடிய லெட் வாட்டரை கண்டாமினேட் பண்ணும். Pests such as rodents and insects contaminate food through urine and solid excreta. இன்செக்ட்ஸோட வேஸ்ட் எல்லாம் அதை ஃபுட்டை கண்டாமினேட் பண்ணும். தென் பெஸ்டிசைட்ஸ் லைக் DDTA, BHC, that is DDT is nothing but dichloro trichloroethane and BHC is benzahexachlorine. So these toxic residues on the plant products the food get contaminated. So this is something about pesticide contamination. The acid present in pickle breaks down the plastic packing material and create health hazards. Is it okay? So these are the examples of incidental adulterant. So இது தெரிஞ்சும் நடக்கலாம், தெரியாமலும் நடக்கலாம். Is it okay? So examples ஒருக்கா ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. நம்ம ரா ஃபுட் எடுத்தோன்னா மீட், ஃபிஷ், மில்க், வெஜிடபிள்ஸ் இது சானிட்டரி கண்டிஷனில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா அந்த ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆகிடும். எப்படி கண்டாமினேட் ஆகும்னா பிகாஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். அடுத்து நம்ம ரா ஃபுட் அப்படியே கன்சியூம் பண்ணோன்னா இட் காசஸ் ஃபுட் பாய்சனிங். அது மாதிரி பருப்பு வகைகள், ஆயில்ஸ், கிரைன்ஸ் இதெல்லாம் ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சோன்னா ஈஸியாக ஃபங்கை அதில் வந்துடும். அடுத்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எப்படி கண்டாமினேட் ஆகும்னா லெட் பைப் வழியாக வரும்போது லெட்டு அதை கண்டாமினேட் பண்ணும். லெட் இஸ் அ வெரி ஹார்ம்ஃபுல் கண்டாமினேட். இட் கண்டாமினேட்ஸ் தி வாட்டர்.
அடுத்து பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடன்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபுட்டை கண்டாமினேட் பண்ணோன்னா அதோட வேஸ்ட் யூரின் வழியாவோ சாலிட் எக்ஸ்க்ரீட் அது எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம்ல, ஸோ அது வழியாக கூட என்ன பண்ணும் இன்செக்ட்ஸ் ரோடன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுட்டை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணும். திருப்பி கெமிக்கல்ஸ் எப்படி ஃபுட்டை கண்டாமினேட் பண்ணோன்னா டிடிடி பிஹெச்சி எல்லாம் தன்னிலே தியார் டாக்ஸிக். ஸோ அது வந்து பிளான்ட்டில் நம்ம தெளிக்கும்போது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கண்டாமினேட்டட் ஆகி கிடைக்கும். டிடிடி as well as பிஹெச்சி இதில் நிறைய வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஈவன் தோ சம் திங்ஸ் ஆர் இன் மார்க்கெட், ஸோ திஸ் வில் கண்டாமினேட் தி ஹோல் ஃபுட். அப்புறம் ஆசிடில் நம்ம பிக்கிளில் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஆசிட், நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணோம், இட்ஸ் செட் டு பி அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ இது நாள்பட என்ன ஆகும்னா வாட் இட் டஸ் இஸ் அந்த பிளாஸ்டிக் கூட ரியாக்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டு மொத்தத்துலேயும் வந்து கண்டாமினேட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் அபவுட் இன்சிடென்டல் கண்டாமினேஷன், இன்சிடென்டல் adulterant. Is it clear? So now we can see இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம், நம்ம என்னென்ன மெத்தடில் வந்து கண்டாமினேட் இருக்கா இல்லையா நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரு 8 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன். அந்த ஃபுட்டு சொல்லியிருக்காங்க, அதில் என்ன கண்டாமினேட் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ மெத்தட் ஆஃப் டிடெக்ஷன் ஆஃப் adulterant. The first food item we are going to test is milk. மில்கில் என்ன இருக்குது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலான்னா தண்ணி இருக்கா, பாலில் தண்ணி கலந்துருக்காங்களா இல்லையா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். என்ன பண்ணணுன்னா யூ டேக் த மில்க், இட் இஸ் டெஸ்டட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி. மில்க்குக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து 1.032. ஸோ அதை விட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இட் ஷோஸ் மில்க் இஸ் பீங் கண்டாமினேட்டட் வித் வாட்டர். Is it okay? So that's the first test given there. Milk sample is tested for specific gravity using lactometer. When lactometer reading is found to be less than 1.032, water contamination is confirmed. புரியுதா? ஸோ உனக்கு பாலில் வந்து தண்ணி கலந்துருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா we can go with லாக்டோமீட்டர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ அது மெஷர் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ வந்து 1.032 விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இட் ஷோஸ் த மில்க் இஸ் பீங் கண்டாமினேட்டட் வித் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன் சில்லி, மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல, அதை வந்து செங்கல் பொடி வச்சு கண்டாமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா த சாம்பிள் ஆஃப் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் வாட்டர் அண்ட் அலவுட் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் சம் டைம். உனக்கு அதில் பிரிக் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அது வந்து கீழே வந்து செட்டில் ஆகும். ஸோ கிரிட்டினஸ் இஸ் ஃபெல்ட். உனக்கு வந்து துகள் மாதிரி கீழே செட்டில் ஆச்சுன்னா மிளகாப்பொடி வந்து நல்ல தண்ணியில் வந்து கலந்துரும். கலக்காமல் கீழே செட்டில் ஆச்சு கொஞ்சம் சமயம் கழிச்சுன்னா இட் ஷோஸ் தட் சில்லி பவுடர் கண்டைன்ஸ் பிரிக் பவுடர். புரிஞ்சுதா? ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் காஃபி பவுடர். சிக்கரி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ காஃபி பவுடரில் சிக்கரி ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா யூ டேக் த சாம்பிள், இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் சலிவன்ஃபாஸ் ரியேஜன். சலிவன்ஃபாஸ் ரியேஜன்னா என்னென்னா 0.05 gram of ரிசோஸ்னால் இன் 100 ml of 4 ml ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடையும் இந்த கெமிக்கலையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது உனக்கு ரெட் கலர் கொடுத்துச்சுன்னா இட் ஷோஸ் காஃபி பவுடர் கண்டைன்ஸ் சிக்கரி. இதுக்கு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. யூ ஹேவ் another மெத்தட். நம்ம அந்த சாம்பிள் எடுத்துக்கணும். சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் டேக் இன் அ கிளாஸ் டம்ப்ளர், ஒரு டம்ப்ளரில் எடுத்துக்கோ. த காஃபி ஃப்ளோட்ஸ் ஓவர் தி வாட்டர் but chicory begins to sink down leaving behind trails of brown color. ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. ஒன்று வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் சலிஃபோன்ஸ் ரியேஜனும் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணும்போது ரெட் கலரேஷன் கொடுத்ததுன்னா சிக்கரி இருக்குன்னு அர்த்தம். அல்லது இன்னொரு மெத்தடில் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன பண்ணலாம், ஒரு டம்ளரை தண்ணி எடுத்துக்கோ, தண்ணியில் இந்த காஃபி பவுடரை வந்து கலந்துருக்குமே என்ன ஆகும்னா காஃபி வந்து மேலே ஃப்ளோட் ஆகும், வெயிட்லெஸ். சிக்கரி என்ன பண்ணணும்னா கீழே செட்டில் ஆகும் ப்ரௌன் கலரில். ஸோ அப்போ சிக்கரி இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி ப்ரௌன் கலர் செட்டில் ஆகலைன்னா சிக்கரி இல்லைன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபுட் adulterant is nothing but we are taking into consideration turmeric powder. மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோ. மஞ்சள் தூளில் லெட்க்ரோமேட் ஆட் பண்ணுவாங்க adulterant ஆட்டு. ஸோ உனக்கு லெட்க்ரோமேட் இல்லையா இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சாம்பிள் எடுத்துக்கோ, மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோ, அதில் கொஞ்சம் டைலூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணு. திருப்பி H2S கேஸை பாஸ் பண்ணேன்னா உனக்கு பிளாக் ப்ரெசிப்டேட் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது லெட்க்ரோமேட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பிளாக் ப்ரெசிப்டேட் வரல, சும்மா எல்லோ கலராகவே இருந்துச்சுன்னா there is no lead chromate as adulterant in
டர்மரிக் பவுடர். I'll repeat. ஸோ மஞ்சள் தூளில் லெட் குரோமேட்டை வந்து அடல்ட்ரண்ட்டாக ஆட் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா, யூ டேக் அ பிஞ்ச் ஆஃப், ஒரு சின்ன பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் தூள் எடுத்துகிட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி H2S கேஸை வந்து அதில் பாஸ் பண்ணணும். ஸோ பாஸ் பண்ணும்போது உனக்கு பிளாக் கலர் ப்ரெசிபிடேட் வந்துச்சுன்னா இட் ஷோஸ் லெட் இஸ் பீங் ப்ரெசன்ட் இன் தி சாம்பிள். தென் கம்மிங் டு கீ, டேக் 1 டீஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் மெல்டட் கீ எடுத்துக்கோ. கீயில் வந்து வனஸ்பதி ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ டேக் 1 டீஸ்பூன் ஃபுல் ஆஃப் கீ, மெல்டட் கீ எடுத்துக்கோ. In a test tube, add 5 ml of corn hydrochloric acid and a pinch of cane sugar add பண்ணு. Shake well and allow the solution to stand for 10 minutes. அப்படி ஒரு 10 நிமிஷம் நிற்க விட்டோன்னா crimson red color வந்துச்சுன்னா it shows, crimson red color வரலைன்னா உனக்கு வந்து கீ இல்லை, வனஸ்பதி இல்லைன்னு அர்த்தம். வனஸ்பதி இருந்துச்சுன்னா உனக்கு crimson red கலரில் அது வந்து காமிக்கும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ ஃபுட் வந்து கீ, நம்ம கீ எடுத்துக்கிறோம். கீ எடுத்துட்டு நெய் எடுத்துக்கோ. நெய்யை வந்து உருக்கி எடுத்துக்கோ. அந்த நெய்யில் வந்து 5 ml கார்ன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் கெயின் சுகரும் ஆட் பண்ணு. சீனி ஆட் பண்ணிக்கோ. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஷேக் வெல் அண்ட் அலவ் த சொல்யூஷன் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் 10 minutes. 10 நிமிஷம் நிற்க விட்டேன்னா கிரிம்சன் ரெட் கலர் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதில் வந்து வனஸ்பதி ஹாஸ் பீன் ஆடட். வனஸ்பதி அடல்ட்ரண்ட் ஆட் பண்ணலைன்னா உனக்கு கிரிம்சன் ரெட் கலர் வந்து வராது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், edible oil. So edible oil is nothing but vegetable oil. So vegetable oil வந்து மினரல் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. மினரல் ஆயில் எங்கேருந்து கிடைக்குன்னா பெட்ரோலியம் எல்லாம் பெட்ரோலியத்தை ரிஃபைன் பண்ணும்போது கடைசியில் உள்ள ப்ராடக்டோட பேர் தான் என்னென்னா மினரல் ஆயில். நமக்கு மண்ணுக்கடியிலேருந்து வர்ற ஆயில் தான் மினரல் ஆயில். இது வந்து சீப் கம்பேர்ட் டு வெஜிடபிள் ஆயில், பட் இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். சரியா? ஸோ உனக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் கூட மினரல் ஆயிலை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அடல்ட்ரண்டாட்டு. ஸோ ஹீட் 2 ml ஆஃப் சாம்பிள் எடுத்துக்கோ. 2 ml ஆஃப் ஆல்கஹாலிக் பொட்டாஷ் ஆட் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணு. ஒரு வாட்டர் பாத்தில் வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது உனக்கு திருப்பி ஒரு 10 ml ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோ. ஹீட் பண்ணியிருக்கப்புறம் 15 minutes ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 10 ml வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது டர்பிட் அப்பியரன்ஸ், அது ஒரு மாதிரி கலங்கி வந்துச்சுன்னா டர்பிடாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா இட் ஷோஸ் தட் எடிபிள் ஆயில் கண்டைன்ஸ் மினரல் ஆயில். உனக்கு டர்பிடிட்டி வரலைன்னா it shows no mineral oil is present in edible oil. புரிஞ்சுதா? ஸோ edible oil மினரல் ஆயில் இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோன்னா 2 ml ஆஃப் சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு அதில் என்ன ஆட் பண்ணணுன்னா ஆல்கஹாலிக் பொட்டாஷ் வந்து ஒரு 2 ml வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணு, வாட்டர் பாத்தில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் யூ ஹேவ் டு பாயில். 15 minutes யூ ஹேவ் டு பாயில். ஆஃப்டர் பாயிலிங் இன் வாட்டர் பாத் ஃபார் 15 minutes add 10 ml ஆஃப் வாட்டர் டு த சாம்பிள். ஸோ 10 ml வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டர்பிட் அப்பியரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா இட் ஷோஸ் தட் யுவர் சாம்பிள் கண்டைன்ஸ் this mineral oil. If not, it doesn't contains mineral oil. Is it okay? So next one is food is nothing but edible oil. அதே edible oil அஜிமோன் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணுவோம். அஜிமோன் ஆயில் ஒன்றும் இல்லை, கடுகு எண்ணெய். சரியாம்மா? ஸோ கடுகு எண்ணெயை வந்து ஏன்னா வெஜிடபிள் ஆயில், நல்ல சுத்தமான வெஜிடபிள் ஆயிலில் வந்து கடுகு எண்ணெய் ஆட் பண்ணும்போது உனக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து குறையும். அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு நிறைய விலைக்கு விற்றுடலாம். ஸோ அஜிமன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா, கடுகு எண்ணெய் வந்து எடிபிள் ஆயிலில் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு சாம்பிள் எடுத்து ஃபெரிக் குளோரைட் ஆட் பண்ணு. அப்புறம் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கார்ன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆட் பண்ணேன்னா ப்ரௌன் கலரேஷன் வில் பி சீன். உனக்கு ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சுன்னா அதில் கடுகு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம், அல்லது அது சுத்தமான எடிபிள் ஆயில் மட்டுமே, வெஜிடபிள் ஆயில் மட்டுமே அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ எடிபிள் ஆயிலில் அஜிமோன் ஆயில் இருக்கா இல்லைன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோன்னா யூ டேக் த சாம்பிள் கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபெரிக் குளோரைட் முதல்ல ஆட் பண்ணு. அப்புறம் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கார்ன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணேன்னா இஃப் இட் கிவ்ஸ் அ ப்ரௌன் கலர் இட் ஷோஸ் தட் எடிபிள் ஆயில் கண்டைன்ஸ் அஜிமோன் ஆயில். அப்படி இல்லைன்னா அது இல்லைன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் ஓகே? நெக்ஸ்ட் பல்சஸில் வந்து கேசரி டால் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க நார்மலாக. ஸோ கேசரி டால் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஒரு 5 ml ஆஃப் டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து பல்சஸ் கூட ஆட் பண்ணி, என்ன பல்சஸ் நம்ம கேசரி டால் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோமோ அந்த சாம்பிள் எடுத்துக்கோ. 5 ml டைல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணு. ஒரு கொஞ்ச நேரம் அதை வந்து ஹீட் பண்ணு. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒரு 15 minutes ஹீட் பண்ணும்போது உனக்கு பிங்க் கலர் வந்துச்சுன்னா அதில் கேசரி டால் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லைன்னா அதில் கேசரி டால் இல்லைன்னு அர்த்தம்.
இஸ் இட் ஓகே? ஸோ பல்சஸ் எப்படி சுத்தமாக இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி பார்க்குறதுன்னா, பருப்பு வகைகள் பயர் வகைகள்லாம் சுத்தமாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணு, வாட் யூ டு டூ, டேக் த பல்ஸ், அந்த பல்சஸ் எடுத்து 5 ml டைலூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிவிட்டு 15 minutes வாட்டர் பாத்தில் வச்சு ஹீட் பண்ணணும். பாயில் பண்ணுறது, அது பாயில் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பிங்க் கலர் வந்துச்சுன்னா, டெவலப் ஆச்சுன்னா, இட் ஷோஸ் தட் இட் கண்டெய்ன்ஸ் கேசரி டால். ஸோ கேசரி டால் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் அ மெத்தட். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் adulterants added for your sample and it's being adulterated to get more amount of money. சரியா? ஸோ 8 இது பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து மில்க், 2 சில்லி பவுடர், 3 காஃபி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், தென் 5 கீ, 6 edible oil, 7 also edible oil, and 8 is nothing but pulses. ஸோ இந்த 8 நிறைய இருக்குது. We have lot of things, but in your syllabus you have only this much. So I think you are able to understand the class what I have taken for today's class, and with this the 4th unit is over. Is it okay? So only one unit I need to take for you. So continue studying, and for your test you have 2 units for this second internal test. Okay, so continue studying. Thank you for listening. Thank you.